Hello students, welcome to another session of this relations and functions. In this session, we are dealing with some of the examples from exercise 1.3. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು examples ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, important examples, remaining examples ಅನ್ನು ಇವತ್ತಿನ session ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. So this is example 2 of exercise 1.3. Let f, g and h be functions from R to R. Show that f plus g composition h is equals to f composition h plus g composition h. Okay. ಅದೇ ತರ f dot g of h is equals to f of h plus dot g of h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us consider this. First one, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So for any x belongs to R. So consider this, f plus g of composition h of x. ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಈಗ how will you write? f plus g, ಇದನ್ನ h of x ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ g, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ f of x ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ f of h of x plus g of h of x. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ f composition h of x, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, g composition h of x. ಬೇಕಂದ್ರೆ x ಅನ್ನ you can write it outside the bracket. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು, f composition h plus g composition h of x. So this is your very first result. ಅದೇ ತರ similarly you can go for this second one. Okay, so here is that f dot g composition h of x ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೇಕು, f dot g, it is h of x ಅಂತ. So again you can write usually f of h of x dot g of h of x. So ಇದನ್ನ you can write in the form of composition. I can write it as f composition of h of x, g composition of h of x. Otherwise you can write this x as a common, like f composition of h dot g composition of h of x. So this is your second result. Okay. ಈಗ example number 4 of exercise 1.3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if f of x equals to 4x plus 3 by 6x minus 4 and where x is not equals to 2 by 3, you are asked to show that f composition of f of x is x. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ, f composition of f is an identity function ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. and also you are asked to what is the inverse of f ಅಂತ, f ನ inverse h2 ಅಂತ. okay, so let us show that first it is f composition of f is x ಅಂತ. okay, so consider f composition of f of x. so ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ, f of x ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. okay, so ಈಗ f of x ಏನಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. f of x is 4x plus 3 by 6x minus 4. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು t ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದನ್ನ t ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as t ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯುವರ್ t is this, ಯುವರ್ t stands for this big function. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ f of t ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4t plus 3 by 60 minus 4. f of x ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ t ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 4t plus 3 by t minus 60 minus 4. ಈಗ ವಾಪಸ್ t ಏನಿದೆ ಇದು t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ t by this 4x plus 3 by 6x minus 4. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 6x minus 4 ಟು ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಈ 6x minus 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ 6x minus 4, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 4 into 4 16x, 12 18x minus 12 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 12 minus 12 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, 24x minus 24x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 16x plus 18
x, that is 34x. ಅದೇ ತರ 18 plus 16 34 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 10 ಮತ್ತೆ minus 24 minus 24, that's 24x minus 24 ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you will get this 34 x by 34. ಈಗ 34 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ x ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ f composition of f of x is x. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. f composition of f of x is x itself. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is f is invertible. ಸೊ inverse of f is f itself. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ g ಅಂತ ಇದ್ರೆ g is the inverse of f ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ f composition of f is x itself, ಅದಕ್ಕೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ f is f itself ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.3 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 5, ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ f is a function from 1 2 3 4 to 10. ಇದೊಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 10. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ, f is defined as 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದು 1 1 ಆನ್ ಟು ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ put this information in the form of arrow diagram. Okay, so ಇದು set 1 2 3, this is set consisting 10. ಇಲ್ಲಿ arrow diagram ನೋಡಿ, 1 the image 10, 2 the image 10, 3 the image 10, 4 the image 10. So clearly this is not 1 1. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 1 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು distinct elements of this domain must have distinct images in codomain. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಇಮೇಜ್ 4 10 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 1 ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ 1 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. g is a function from 5 6 7 8 to 1 2 3 4 with g is defined as 5 4 6 3 7 4 8 2. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಟಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, 5 ಇಮೇಜ್ 4 ಇದೆ, 7 ಇಮೇಜ್ 4 ಇದೆ. Okay, so two elements of this domain has same images. ಹಾಗಂದಾಗ ಇದು not 1 1. So clearly this is not 1 1. So inverse does not exist. So inverse exist ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1 1 ಇರಬೇಕು, on to ಇರಬೇಕು. ಈಗ on to ಆಗಿದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is not on to as well. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 is not the image of any element of this domain. So 1 1 ಆಗಿಲ್ಲ, on to ಆಗಿಲ್ಲ. So inverse does not exist. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. h is a function from this 2 3 4 5 to 7 9 11 13. Okay, h is a function from this to this with h ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. image of 2 is 7, image of 3 is 9, image of 4 is 11, image of 5 is 13. Okay, so let us put this information in the form of arrow diagram. 2 the image 7, 3 the image 9, 4 the image 11, 5 the image 13. So clearly it is 1 1. Also on to ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೊಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ 1 1 and on to. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 1 and on to and inverse exists ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 6, exercise 1.3. So show that the function f from -1 to 1 to r, okay, given by f of x equals to x plus 2, x by x plus 2 is 1 1 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Function is defined from this to this
and it is given by f of x equals to x by x plus 2, you have to show that it is 1 1. Also, find the inverse of the function. You are asked to find the inverse of the function, this function f from minus 1 to 1 to range of f. So we'll discuss what is the range of f. So you are asked to show that this is invertible, means you are asked to find the inverse of this. Okay, so consider x1 x2 belongs to domain minus 1 to 1. Okay, so 1 1 anta prove madbekadre you have to consider two elements such that their images are equal. So consider f of x1 equals to f of x2. Now you have to show that x1 equals to x2. Adikke so f of x1 andre it is x1 by x1 plus 2, f of x2 andre x2 by x2 plus 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ fx ಏನಿದ್ರೆ fx ಅಂದ್ರೆ x by x plus 2 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x1 ಇಂಟು x2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಂಟು x1. ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ x1 ಇಂಟು x2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು x2. ಸೊ x1 x2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x1 x2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2x1 equals to 2x2. ಸೊ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ x1 equals to x2. ಓಕೆ, ಸೊ f of x1 equal to f of x2 implies x1 equals to x2 ಆದರೆ given function is 1 1 function ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ f is 1 1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, to find the inverse of f. Okay, so f ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅವರು, it is from minus 1 to 1 range of f ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So consider for any y belongs to range of f. Range of f ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. Let us first consider any y belongs to range of f. ಯಾವ ತರ ಅಂತ, such that f of x equals to y for some x belongs to domain. Okay, so consider any y belongs to range of f such that f of x equals to y. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ x ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ f of x ಅಂದರೆ x by x plus 2 equals to y. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ x. ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು x is equals to y into x plus 2 into y. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, x into y plus 2 into y. ಈ x ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ x ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, x minus xy equals to 2y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ x ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, x ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ x into 1 minus y ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಿಂದ x ಕಾಮನ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ x ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2y by 1 minus y. ಸೊ x is equals to 2y by 1 minus y. Now you have to check that whether it is in the domain or not. Okay, so clearly this belongs to domain minus 1 to 1 for any y in the range of f. Check ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು. Okay, so this always belongs to this interval for any y in the range of f. ಅದಕ್ಕೆ for all y belongs to range of f, this x is in this domain. ಅದಕ್ಕೆ given is onto, hence its inverse exists. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, hence f is invertible. So and n inverse is this 2y by 1 minus y. So my question is, or maybe your question also, what is range of f? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, x by x plus 2 ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ minus 1 to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ minus 1 to 1. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 1 to 1. ಯಾವ್ಯಾವುದು, -1, -0.5, 0, 0.5. ನೀವು ಈ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಅನ್ನು -1 ಹಾಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು -1 ಹಾಕಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, -1 by -1 plus 2 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ -1. ಸೊ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ -1. ಸೊ -1 ಹಾಕಿದಾಗ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ -0.5 ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. 0 ಹಾಕಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ.
0.5 ಹಾಕಿದರೆ 0.2 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಹಾಕಿದರೆ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದರೆ 1/1 + 2 ಅಂದರೆ 1/3 ಬರುತ್ತೆ, approximately 0.333. So its a range is the interval -1 to 1/3. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎನಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎನಿ y ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ x ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಇದು ಹೇಳೋದು. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ y in this range, x is always in this interval. So that is why it is invertible and its inverse is this much. Okay, so this is all about composition of functions. Almost I have done all the problems. So thanks for watching and keep watching. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe. Okay, we'll meet in the next session, that is binary operations.